नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम ये नियति हसाए हे नियति कंदाए ये हसो कांदो तारली ये सात समुद्र को मरुभूमि करे भगवत प्रेमी पुराण प्रेमी मोर पंडित कदम्ब मोर प्रिय सज्जन मंडली मातृकल्पा मोर महिषी मोर माँ माने आज आपण मान निकट सुंदर कथा की आलोचना करवा कौन ना मानो महाप्रभु जगन्नाथ बापा सुकुआ खिया नहीं जगन्नाथ सेते बेले सुकुआ खाउथिले वर्तमान आ सुकुआ खाउना जगन्नाथ एबे कड़कनाथ कुकुड़ा खाउछथि हे आ सुकुआ किया खाइबे भलो भलो जिनिस बाहरी पड़िला कड़कनाथ कुकुड़ा 800 टंका के रात मोटे गपना टिके कथाटा को सुन पुआ आ सुनाउ न कोन सुना आज्ञा आपण माने देखंतु आज्ञा ये कली जुगर आज्ञा पांच महापुरुष पांच साधु तम जीभरे हाड़ उठी जा हां तम जीभरे हाड़ उठी पांच महापुरुष पांच चोर ठीक केमिति कोन पाला गाइबा ए रो पडिगना पांच महापुरुष बापा पांच चोर केमिति प्रमाण देव अच्युत अनंत बलवंत जशवंत जगन्नाथ पांच महापुरुष आज जने महापुरुष कथा आलोचना करबा से महापुरुष किए से आज्ञा महापुरुष होचंती किए बापा मालो सिए हेले महाप्रभु जशवंत आम जगतसिंहपुर जिला कथा ये आज्ञा जगतसिंहपुर कथाटी जाई पुरिया पहुंचबो पुरी रु जाई जाजपुर आज्ञा ये दधी नौती बसिबो आउ नाइटी बसरे गले हबो ए नाई रहिदा कथा वस्तु को टिके सुन पछर बेसी गपिबू आज्ञा जेता बळे जशवंत को आज्ञा 5 वर्ष 5 वर्ष जशवंत को तांकर आज्ञा पितृ वियोग घटिला अर्थ बापा तांकर मरी गले बापा चाली गले मरी गला परे 5 वर्ष पुआ मनीष केमिति हबो पिलाटा केमिति मनीष मामान आज्ञा आपण मानक परि गर्भदात्री ममतामयी संतान अवसला जननी से चारि कोण कोळै आनिला आज्ञा खुद उठाए नाही किछि तो नाही जमी कि नाही बाड़ी आज्ञा ना उड़िया घर पुआटा केमिति मनीष हबो सेथि पाई आज्ञा आपण मानक परि माटी आज्ञा दांड को गोड़ काढिला दांड को बाहरिला एतो दांड को बाहरिला काई बाहरिला काहे की बापा दांड को बाहरिबार कारण कोन पर घरे बासी पाइटी करिवो पर संकुड़ी बासन माजिवो पालटा वस्त्र को धोइवो घरद्वार को गोमोदय धौत करिवो जहा 2 पैसा रोजगार करिवो बापा पुओ को मनीष करिवो मां पुओ चली जानती ताहाले पुओ को मनीष करिबा पाई जत बळे मां आज्ञा दांड को गोड़ काढिला या घरे ता घरे बासी काम कला 10 घर पाइटी कला जहा 2 पैसा रोजगार करे पुओ को मनीष करबा को लागिला हेला कोन हेला दिन पर दिन से तो करिला गम रे सिना 5 वर्ष शेष हेला इति अवसर आज्ञा 5 वर्ष तो हे जाइछि हे मोर ज्ञानी सर्जन आज्ञा
ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି? ମା ତେଣେ ପର ଘରେ ବାସି ପାଇଟି କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ହଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ପର ଘର ପାଇଟି ହଁ କାହାର ଅଧିକ ବାସନ ପଡିଛି ତ କାହାର ଅଧିକ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ପଡିଛି ପଡିଛି। ତାକୁ ଧୌତ କରି ଆଜ୍ଞା ବାସି ବାସନକୁ ମାଜି ହଁ ଯେତେବେଳେ ମା ଫେରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ହଁ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି କିଏ ସେନା? ହଁ 11 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ 11 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଯଶବନ୍ତକୁ। ହଁ ହଁ ଯଶବନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ଡାକିଦେଲେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ମା ମା ଡାକିଲା କହିଲା ବାପା କଣ? ଆରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ 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 ହେଲେ ହଁ ତୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଚାଲେ ଘରକୁ ଚାଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ଆଗେ କହ, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମା ମାନେ ପୁଅ ପଚାରିଲା ମତେ ପ୍ରଥମେ କହ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି? ହଁ କହ ଆଗେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ବାପା ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ବାପାରେ କୁହ। ଆଜି ହଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିବି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ତୋ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ହଁ ତୁ କେମିତି ମଣିଷ ହେଲୁ? ମା 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ଗତ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଘରର ଚାରି କଣକୁ ଓଳେଇ ଆଣିଲେ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ କୋଉଠୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି? ମାଲୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ପର ଘରେ ଆଜି ଶଙ୍କୁଡ଼ି ବାସନ ମାରୁଛି ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧଉଛି ବାସି ପାଇଟି କରୁଛି ରେ। ମା ହଁ ତୁ ପର ଘରେ ବାସି ପାଇଟି କରୁଛୁ? ହଁ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମା। ତୁ ମୋ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ତୁ ପର ଘରେ ବାସି ପାଇଟି କରୁଥିଲୁ। ହଁ ଏବେ ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୁ ପର ଘରକୁ ବାସି ପାଇଟି କରିବାକୁ ଯିବୁନି। ତୁ ମୋଟେ ବଡ ହେଇନୁ ମା ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତତେ। ହଁ ବାସି ପାଇଟି ନ କଲେ ହଁ ଆମେ ଖାଇବା କଣ ଚଳିବା କେମିତି? ତୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି, ମୁଁ ତତେ ଆଣିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ନିଜ ଲେଖା ପୁଅ ଏଇଠି କହିଦେଲା। ମୋ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ କଣ କହିଲା? କଣ ଆଜ୍ଞା? କହିଲା ନକର ପର ଘରେ କାମ ତୋତେ ପୋଷିବା ମୋର ଧର୍ମ। ପୋଷିବା ମୋର ଧର୍ମ। ତୋତେ ର ପୁଅ ସେ କଥା କହନା। ନାଇଁ ରେ ବାପା ବ୍ରେକ୍ ତ ଯାହା ଯାହା ତ ଡ୍ରମ୍ ଭଲ ନା ତ। ତାହେଲେ ନକର ପର ଘରେ କାମ। ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ କହିଲା ମାଲୋ ହଁ। ପର ଘରେ ତୁ କାମ କରନା ତତେ ମୁଁ ପୋଷିବି। ତତେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବି ସେ ଚିନ୍ତା କରେନି, ତୁ ଘରେ ବସେ। ଏ ମା ଛୋଟିଆ ପୁଅଟାଏ ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି ବେଳେ ମା କହିଲା ବାପାରେ ମା ତୋ ବୟସ ବା କେତେ ଯେ ତୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବୁ? ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲା କିଏ ପୁଅ କହିଲା ପୁତ୍ରର କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ତୋତେ ବସାଇ ଶାନ୍ତି ଦେବି। ତୋତେ ବସାଇ ଶାନ୍ତି ଦେବି। ତୋତେ ମା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ। ପୁଅ କହିଲା ମା ଲୋ ହଁ ମୁଁ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ହଁ ତୁ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଦେବି। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବି ଦେବି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବହନ କରିବି। ବହନ କରିବି ମା। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ହଁ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା? ନା ପୁଅ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ ବାପା ହଁ ହଁ 5000 ଟଙ୍କା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ମିଠା କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ? ବାପାରେ ଆଜ୍ଞା। ପାଲାରେ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ପାଲାରେ ଯଦି ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ସେ ପାଲା ନୁହଁ ପାଲା ପୋଲା କଣ କହିଲେ? କଣ? କହିଲେ ପୁତ୍ର ମିଠା ପିତା ମାତା ଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଲେ ଚତୁର୍ଥ ସଦର ମିଠା ଜଣା যায় সে তো বাহারে কোন হবে। পুଅର ମିଠା ପଣଟା ଜଣା ପଡେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କଣ କରେ
କଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ମିଠା କଥା କହିବ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ 5000 ଟଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବ ମିଠା କଥା କହିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବାପା ମା ପିତା ମାତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ପିତାମାତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ସାର୍ଥକତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇର ମିଠା ଜଣା ପଡେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡରେ ଭାଇଟା ଯେତେବେଳେ କୋଳି କହୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଟା ଆଗ ପ୍ରାୟ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଇର ମିଠାପଣ ଜଣାଯାଏ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମା କହିଲା ମୋ ପୁଅ ତ ମନା କରୁଛି ଏଣେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ହେ ମା ମାଲୋ ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ପର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମତେ କେତେ କଟୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ମା ପର ଘରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ମା ତେଣୁ କରି କହିଲା ମା ତୁ ପର ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯା ନା ମୁଁ ତତେ ପୋଷିବି ଯୋଉଠି ହେଲେ ଆଣି ତତେ ପୋଷିବି ମା ପୁଅ ମନା କଲା ମା ଆଉ ପର ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲାନି ଯେତେବେଳେ ମା କାମ କରିବାକୁ ଗଲାନି ଏଇଠି କଣ ହେଲା ପୁଅ ମା କୁ ପୋଷିଲା କେମିତି ପୋଷିଲା କହିଲା ମା କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମନର ବିଚାରି ରାତି ଅଧେ ପର ଖେତୁ ଧାନ କଲେ ଚୋରି ପୋଷିବା ପାଇଁ ମନରେ ବିଚାର କରି ଛୋଟିଆ ପୁଅଟା କିଏ ବା ମୂଲକୁ ଡାକିବ କିଏ ବା କାମ କରିବାକୁ ଡାକିବ ତେଣୁ ଏକଥା ମନରେ ବିଚାର କରି ମୋ ମା ମାନେ ପର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କଲେ ଏହିପରି ମୋର ସନ୍ଥ ସମାଜ ମା ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଇଛି କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଇଗଲା ପରେ ଦିନେ ମା ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କଣ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ମା ବିଚାର କଲେ ପୁଅର ଲକ୍ଷଣ କାହିଁ ଭଲ ଜଣା ପଡୁନି ନା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦିନରେ ଶୋଉଛି ପୁଣି ରାତିରେ ଚେଉଁଛି ଦିନରେ ଯିଏ ପୁଅ ଶୋଉଛି ରାତିରେ ଘରେ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ରୋଜଗାର କରିବ ଦିନରେ ରୋଜଗାର କରିବ ନା ଦିନରେ ରୋଜଗାର କରିବ ମା ମାନେ ରାତି ରୋଜଗାର କରିବ କି ରାତିରେ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଦିନରେ ରୋଜଗାର କରିବ ଦିନରେ ତ ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ମୋ ପୁଅଟା ଦିନ ସାରା ଘରେ ଶୋଉଛି ରାତିରେ ତ ପୁଅ ଘରେ ରହୁନି ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି ଧନ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି ମା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ମାଲୋ ବାପା ପର ଘରେ ମୁଁ ବାସି ପାଇଟି କରୁଥିଲି ମତେ କହ ଠିକ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଯେ ତୁ ଆଉ ପର ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯା ନା 12 ପିଲା 12 ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ଯଦି ଗଲିନି ତୁ ମତେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉଛି ହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ ସେଥିରୁ ତତେ କଣ ମିଳିବ ତୁ ଖାଇକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ବସିବା ବାଲା ମୁଁ କୋଉଠି ଆଣିଛି କଣ କରୁଛି ସେଥିରୁ ତତେ କଣ ମିଳିବ ଏତିକି ବେଳେ ମା କଣ କଲେ ତେନ୍ତୁଲି ଛାତ୍ର ଚାରି ପାହାର ପକେଇଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛୁ ଏଇଟା କୋଉ ପିଠି ତମ ପିଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋ ପାଖରେ ତେନ୍ତୁଲି ଛାତ୍ର ମାଡ ଖାଇଲା ପରେ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି ମାମୁଁ ମା କହିଲେ ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ମା ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନେଶ୍ୱର ପାଣି କୁହନ୍ତି କହିଲା ମଣିଷ ପଣିଆ ଝଟକୁ ଚୋରି ନାରୀ
ମଣିଷ ପଣିଆ ଝୋଟ ପରି ଥିବ ଝୋଟ ପରି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ପଣିଆ ଚୋରି ନାରୀ ରୂପକ ନିଆଁଟା ଲାଗିଗଲେ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କହିଦବ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ରଖିବ ନା 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 ରଖିବ କି ନା କିଛି ଆଜ୍ଞା ରଖିବନି ତେଣୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ରୁବ ଶତପଥୀ କହିଦେଲେ କଣ? କହିଲେ ବିତି ହୋତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇଲେ ତୁଳା ଗାତ୍ରେ ଲୁଚେ କି বিষম বিষ লুচাইলে লুচে উদরে সখী লুচে উদরে সখী লুচে উদরে বিতি হোত্র বইলে আজ্ঞা কোন না অগ্নি অগ্নি নিয়া অগ্নি কো তুলা গাত্রে আজ্ঞা তুলা গাত্রে লুচাইলে বাপা লুচি রহিব গদা কদাক তুলা পড়ি পাড়ি যাব পড়িকি জাগিয়া পাউঁশ কইদব হ্যাঁ হ্যাঁ বিষম বিষ লুচাইলে লুচে উদরে সে কি মামা বিষ পান কইଥିବା ব্যক্তি বিচার করিব মু বিষ পান কইছি কেহি জানি পারিবেনি জানিলেনি এইটা কোন সম্ভব আ বান্তি করিব বান্তি সে মনকু ধরা পড়িব এতিকি বেলে মা কহিলা বাপা রে মালো আরে গোটাଏ কথা শুণু বহু কথা মা কোন বহু কথা ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମା ଧର୍ମାନ ସେଇ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଧନୀ ପୁଅ ନାମ ଧନେଶ୍ୱର ଦେଲେ ସରବେ ଡାକିବେ ଧନେଶ୍ୱର ଧନେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଧନିଆ ଡାକିବେ ସର୍ବନର ଧନୀ ପୁଅ ନାମ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ କଣ ଧନେଶ୍ୱର ଧନେଶ୍ୱର ଡାକିବେ ନା ଡାକିବେ ନା ଧନେଶ୍ୱର ଡାକିବେ ଯଦି ଗରିବ ପୁଅ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଧନେଶ୍ୱର ଦିଆଯିବ ଧନେଶ୍ୱର କେହି ଡାକିବେ ଏବେ ପରା ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରମାଣ ମୋ ନା ଧନେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ କିନ୍ତୁ ମୋର ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଧନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସର କୁଆଡେ ଗଲେ ଧନିଆ ଡାକୁ ଆଉ କଣ ଡାକୁଛ ଧନିଆ ଡାକୁଛ ନା ଧନିଆ ଭାଇ ଆଉ ଧନେଶ୍ୱର ଅଛି କି ମା ମାନେ ସ୍ୱର କଟିଗଲାଣି ପାଲା ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଧର୍ମାନ ସିଂ କହିଲେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଧନୀ ଝିଅ ନାମ ନେତ୍ରମଣି ଦେଲେ ସରବେ ଡାକିବେ ନେତ୍ରମଣି ଗରିବ ଝିଅ ନା ନେତ୍ରମଣି ଦେଖେ ଦେଶ ଡାକିବେ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ ଗରିବ ଝିଅ ନାମ ନେତ୍ରମଣି ଦେଲେ ସର୍ବେ ଡାକିବେ କଣ ନେତି ଏ ନେତି ନେତି লো কিন্তু ধনী ঝিও নাম নেত্রমণি দেলে সমস্তে নেত্রমণি ডাকিবে নেত্রমণি আলো মা ডাকিবে র কাহিঁকি না আপন মানে দেখন্তু যদি জনে ধনী ঘর পুଅ তার গামুছারে আজ্ঞা চাউল ভজা বা মুড়ি নেইকি যাଉଛି পাটরে পকাই পকাই ସମସ୍ତେ କହିବେ କଣ କଣ ଇଏ ସଉକରେ ଖାଉଛି ସହକରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଗରିବ ଝିଅଟିଏ ଗରିବ ପୁଅଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ଭୁଜା ଅଣ୍ଟିରେ ନେଇକି ଗଲା ଚୋବେଇ ଗଲା ପାଟିରେ ପକେଇ ଗଲା ସମସ୍ତେ କହିବେ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ବୋଲି ଖାଉଛି ଏଟା ପେଟ ବିକଳରେ ଚୋବଉଛି ଚାଉଳ ଗୁଡାକ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମା ଧର୍ମାନ ସିଂ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମା ବୁଝେଇଲେ ପାଲର ତର୍ଜ୍ୟ ମା ଆଜ୍ଞା ମୀମାଂସା ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କଣ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମା ବୁଝେଇଲେ କଣ ବୁଝେଇଲେ? ବାପା ମାଲା ଜନ୍ମିଲୁ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ସକଳେ যেতବେଳେ জন্ম হেলু পিলাটিয়ে মোর জ্ঞানী কদম্ব জন্ম নিয়ে সেতବେଳେ ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଝୁଳି ପଡନ୍ତି କହିଲେ ଧନୀର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସିଏ କେବଳ ଏକା କାନ୍ଦେ ସେ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସିବେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହସନ୍ତି ସେ ଏକା କାନ୍ଦେ ମା କିନ୍ତୁ এইটি পুনি মা বুঝেইলে মা ধর্মান সিং কহিদেলে কলে মরিবার বেড়ে যাবে পারিবু কন্দাই
জন্ম হেলা বেলে তুই একা কান্দিলু সমস্তে হসিলে হ্যাঁ হসিলে মরিবা সমরে হ্যাঁ তুই একা হসি হসি মরিবু সমস্তে কান্দিবে কান্দিবে। মরিবা সমরে যে সমস্তକୁ কন্দাই পারিলু হ্যাঁ তাহলে তোর নরজন্মটা সার্থক হব সার্থক হব। দর্শক বন্ধু ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।